TV24 ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನವ ಪದವೀಧರ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ನವ ಭಾರತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಭಾರತವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಉನ್ನತ ಶಿಖರದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಘನವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ತಾವರಚಂದ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರು ಕರೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 10ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಭಾರತದ ನವೋದ್ಯಮವು ಜಗತ್ತಿನ ಆಕರ್ಷಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯು ನವ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅವರು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯ ಮೂಲಕ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2022ರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯು ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆ ತೋರಿದ ಕುಲಪತಿ ಮತ್ತು ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರ ತ್ಯಾಗ, ಬಲಿದಾನ ಹಾಗೂ ಶೌರ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ ಅವರು, ಯುವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಮಹನೀಯರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ ಅವರು, ಸಮಾಜದೊಳಗಿನ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಅವರು, ಮಾತೃಭಾಷೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ದೊರಕಬೇಕು, ದೇಶದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. सामाजिक आर्थिक परिवर्तन कर समाज को आत्मनिर्भर बनाने, सामाजिक समता, समानता, समृद्धि, उत्कृष्टता, सशक्तिकरण, उद्यमिता और ज्ञानोदय के लिए सभी को मूल्यवान शिक्षा देने के उद्देश्य से स्थानीय रानी चेन्नम्मा विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप कौशल और मूल्य आधारित समग्र बहुविषयक शिक्षा प्रदान करने का कार्य कर रहा है। रानी चेन्नम्मा की स्मृति में रानी चेन्नम्मा विश्वविद्यालय राज्य के बड़े विश्वविद्यालयों में से एक है। मेरी जानकारी अनुसार इस विश्वविद्यालय से 424 महाविद्यालय संबंधित है, जिनमें नई शिक्षा नीति 2020 तथा एकीकृत विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रबंधन प्रणाली का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन किया जा रहा है। यूजी और पीजी के लगभग 1.7 लाख विद्यार्थी हैं, जो एक खुशी की बात है। मुझे जानकारी मिली है कि इस विश्वविद्यालय को NAAC द्वारा B+ की ग्रेडिंग दी गई है। यह निश्चित रूप से खुशी की बात है। मैं बधाई देता हूं विश्वविद्यालय के कुलपति एवं उनकी टीम को, जिनके प्रयासों से विश्वविद्यालय ने अल्प समय में ही देश विदेश में अपना विशेष स्थान बनाया है। आप सभी जानते हैं कि कित्तूर की रानी चेन्नम्मा पहली भारतीय महिला शासक थी, जिन्होंने सन 1824 में और उसके पूर्व से ही अंग्रेजों की हड़प नीति के विरुद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया और आज़ादी की अलख जगाई। मैं रानी चेन्नम्मा के शौर्य, पराक्रम, त्याग और बलिदान को नमन करता हूं। दीक्षांत समारोह में श्री वी रविचंद्र जी को सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए तथा के महत्व को भी अनिवार्य पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया। भारतवासियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं देखते हैं तो हमारे देश की तुलना में कुछ दूसरे देश हमसे अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, ज़्यादा मेडल प्राप्त करते हैं। हमको भी ऐसा महसूस होता है कि भारत को भी और मेडल जीतना चाहिए, और उत्कृष्ट प्रदर्शन करना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं
कि भारत सरकार और कर्नाटक सरकार ने खेलकूद गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जो कार्य योजनाएं बनाई है उसमें खुद भी सहभागी हों, अपने पास पड़ोस वालों को और विशेषकर युवा साथियों को प्रोत्साहित करें ताकि वो भी खेलकूद गतिविधियों में उत्कृष्टता लाने का प्रयास करें। पुरातन काल में हमारा देश ज्ञान विज्ञान के कारण विश्व गुरु का स्थान रखता था। पुनः इसे प्राप्त करने के लिए हमें अपने युवा कौशल, प्रतिभा और ऊर्जा को समन्वित भागीरथी प्रयास करने की जरूरत है और मैं सोचता हूं कि आप इसको भी महसूस करेंगे। देश के विकास में सहभागी बनाने के लिए युवाओं को ज्ञान व प्रौद्योगिकी की नवीनतम विधाओं से परिचित कराने की आवश्यकता है, जिससे यह आसपास के प्राकृतिक संसाधनों और अपनी कार्यदक्षता का उपयोग कर स्वरोजगार की ओर प्रेरित होकर देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। मैं इस दिशा में विश्वविद्यालय एवं इससे संबंध संस्थानों द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके लिए कुलपति, संस्था प्रमुख, संकाय अध्यक्ष, शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक टीम को तथा समस्त विश्वविद्यालय परिवार को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಜಯನಗರಂ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೇಜಸ್ವಿ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಅವರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ವಿಜ್ಞಾನದ ನಡುವೆ ಅಂತರವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಅವರು ದೇಶದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿರುವ ಐಐಟಿ, ಎನ್ಐಟಿ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನಾಗೈಯುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾವಕಾಶ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಕಲಿಕೆಯ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತತ್ವಾರವನ್ನು ನೀಗಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಜೊತೆಗೆ ನೀರಿನ ಸಮರ್ಪಕ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಬೇಕಿದೆ. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಟ್ಟಿರುವ ಹೆಜ್ಜೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ತೇಜಸ್ವಿ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗೌಡ ಅವರು ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ 3 ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ 48 PhD, 2434 ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ, 40,034 ಪದವಿ, 13 PG ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹಾಗೂ 80 ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. Doctor of Philosophy in English. Sir. Paris Patil, Doctor of Madam. Sir. Suma KG, Doctor of Philosophy in Social Work. Doctor of Philosophy in Sociology. Shubhangi RH, Master of Arts in Criminology and Criminology. Chaudhaya Gurunath Darshan, Master of Arts in Economics. Samruddhi Bhav, Sakubai Gudda, Master of Arts in History and Archaeology. Sahana Bajantri, Master of Arts in Journalism and Mass Communication. Tarini Valmiki, Master of Arts in Kannada. Nagesh Kamble, Master of Arts in Marathi. Sanmati Algur, Master of Arts in Political Science. Sir.
James D'Souza, Master of Social Work. सर सर Tatyasar Vidyadhar Dhavade, Master of Arts in Sociology. Muttava Gugri, Bachelor of Arts. इकडे सर सर नमस्कार Patil, Kannada. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು नमस्कार नमस्कार ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಧಿ ಕಲ್ಬರ್ಕರ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಆನಂದ್ ಶಹಾ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ BBA ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ BCom नमस्कार सर 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 Master of Education, Master of Physical Education, सर सर Bhairappa Ipparigi, Arun Gaurav, first rank. Bachelor of Education, Kashim Saab, B. Jamadar, first rank. सर 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 ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕರೆದ ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆಯ ಒಂದು ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಶಿರಬಾಗಿ ವಂದಿಸಿ ನঈಮ್ ಅಖ್ತರ್ ಮೊಮೀನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಅಸ್ಮಿತಾ मैडम मैडम ಸುನೀತಾ ಪಾಟೀಲ್, ಡಾಕ್ಟರ್ मैडम ಚಿದಾನಂದ ಬಡಿಗೆ, ದೀಪ್ತಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಕಾವೇರಿ ಹಳ್ಳಿ, ಸೌಮ್ಯ ಕೊಪ್ಪರ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ರಿಮಿನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸೈನ್ಸ್. Jindal Foundation Gold Medal with सर 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 some undergraduate students, Bachelor of Computer Application, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸಾಧನೆ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತು ವಿಸ್ತೃತವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಅವರು ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಯ ನೂತನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ವಿವಿಯು ದೀನದಯಾಳ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಸೌಹಾರ್ದ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ 6 ಬಾಲಕರ ಮತ್ತು 4 ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಸಂಸದ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ್ ಜೊಲ್ಲೆ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಈರಣ್ಣ ಕಡಾಡಿ, ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕುಲಸಚಿವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶಿವಾನಂದ ಗೋರನಾಳೆ ಮತ್ತು ಕುಲಸಚಿವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಟಿವಿ 24 ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ ತಪ್ಪದೇ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.